ایک آدمی جو اپنے گاؤں کا چودھری تھا، یعنی بڑا ہی امیر کبیر آدمی تھا، جب اس کی زندگی کا آخری وقت آیا اس پر نزا کی کیفیت طاری ہوئی، لوگ اس کے سرہانے کھڑے ہو گئے، لیکن وہ تڑپتا رہا۔ سکرات کے عذاب میں اس کے جسم سے روح پرواز کرنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ آخرکار لوگوں نے کہا یقیناً اس نے کوئی نہ کوئی ایسا گناہ ضرور کیا ہے جس گناہ کی وجہ سے اللہ نے اس پر سکرات کا عذاب مسلط کر دیا، اب آسانی کے ساتھ اس کی روح یوں نہ نکلے گی۔ آخر اس نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا کس وجہ سے اس پر سکرات کا عذاب مسلط کر دیا گیا؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ ایک شخص بڑا ہی امیر کبیر آدمی تھا، اس کے پاس مال و دولت کی، نوکر چاکر کی، زمین جائیداد کی کوئی کمی نہیں تھی، ہر کوئی اس کا احترام کرتا تھا، لوگ اسے چودھری صاحب کہہ کے بلایا کرتے تھے۔ آخرکار وہ وقت آ گیا جب موت کا فرشتہ اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے آیا۔ تمام گھر والے، اڑوسی پڑوسی اس کے سرہانے کھڑے ہو گئے، لوگ قرآن شریف کی تلاوت کر رہے تھے، کلمہ طیبہ پڑھ رہے تھے، لیکن اس بندے کے جسم سے روح نکلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ سکرات کی تکلیف میں وہ کراہتا تھا، تڑپتا تھا، روتا بلکتا تھا، وہ خود چاہتا تھا کہ جسم سے روح نکل جائے، لیکن روح نکلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ایک بزرگ ان لوگوں کے درمیان موجود تھے۔ بزرگ نے کہا اب تمام لوگ سورہ یاسین کی تلاوت کریں۔ تمام لوگوں نے کافی گھنٹے تک سورہ یاسین کی تلاوت کی، لیکن اس کی کیفیت بدلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ تڑپ رہا تھا، سسک رہا تھا، رو رہا تھا، بلک رہا تھا۔ آخرکار بزرگ نے کہا اب تمام لوگ ایک ساتھ کلمہ طیبہ پڑھنا شروع کریں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس پر آسانی فرمائے۔ اب تمام لوگوں نے سورہ یاسین شریف پڑھنا بند کیا، کلمہ طیبہ ایک ساتھ پڑھتے رہے، لیکن اس کی کیفیت بدلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ پہلے کی طرح سکرات کے عذاب و درد میں تڑپتا رہا، روتا بلکتا رہا۔ کچھ دیر کے بعد بزرگ نے غور و فکر کرنے کے بعد اس کے بیٹے کو بلایا اور کہا تیرے باپ نے اپنی زندگی میں یقیناً کسی نہ کسی کا حق مارا ہے، کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہے یا کسی پر بہت بڑا ظلم کیا ہے، اور یہی وجہ ہے اس پر اللہ تبارک تعالیٰ نے سکرات کا عذاب مسلط کر دیا۔ اب جب تک جس کا حق اس نے مارا ہے یا جس پر ظلم و زیادتی کی ہے وہ اسے معاف نہیں کرتا، تب تک اس کے جسم سے روح پرواز نہ کرے گی، یہ یوں ہی تڑپتا رہے گا۔ کیا تجھے پتا ہے تیرے باپ نے کیا کسی کا حق مارا ہے؟ کیا تیرے باپ نے کسی پر ظلم و زیادتی کی ہے؟ اب اس مرنے والے کا جوان بیٹا کافی دیر تک سوچتا رہا اور غور و فکر کرنے کے بعد بے ساختہ پکار اٹھا ہاں مجھے یاد آیا۔ بزرگ نے کہا بتا تیرے باپ نے کس کا حق مارا یا کس پر ظلم و زیادتی کی؟ اس پر وہ نوجوان بیٹا کہنے لگا دراصل ہمارا ایک بڑا ہی پالتو چہیتا کتا تھا۔ ایک مرتبہ ہمارے کتے نے ایک غریب آدمی کے بیٹے کے پیر میں کاٹ لیا، جس کی وجہ سے اس غریب آدمی کے بیٹے کو بڑی تکلیف ہوئی اور اسے ایک ایک کر کے 14 انجیکشن لینے پڑے۔ وہ غریب آدمی ہمارا مقابلہ کرنے کی طاقت تو نہیں رکھتا تھا، من مسوس کر رہ گیا۔ اس نے اس زیادتی کو برداشت کر لیا، لیکن ایک دن اتفاق سے اس غریب آدمی کی نظر ہمارے کتے پر پڑ گئی تو غصے میں اپنے بیٹے کی محبت میں اس غریب آدمی نے ہمارے کتے کو 2-4 ڈنڈے اٹھا کر مار دیے۔ ہمارا ایک نوکر جو کتے کو گھمانے کے لیے باہر لے کر گیا تھا، اس نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جب اس نے دیکھا کہ اس غریب آدمی نے ہمارے کتے کو ڈنڈے سے مارا ہے تو اسے بڑا غصہ آیا۔ وہ وہاں سے بھاگتا ہوا آیا اور میرے والد کو آ کر اس نے ساری بات بتا دی کہ جس غریب آدمی کے بیٹے کے پاؤں میں ہمارے کتے نے کاٹا تھا، آج اس غریب آدمی نے ہمارے کتے کو بہت مارا ہے۔ کہتا ہے کہ جب میرے والد نے یہ سنا، میرے والد کو بڑا غصہ آیا۔ میرے والد نے غصے میں کلہاڑی اٹھائی اور کلہاڑی اٹھا کر اس غریب آدمی کے گھر کی طرف چل پڑے۔ جب اس غریب آدمی کے گھر پہنچے تو میرے والد نے دیکھا اتفاق سے وہ غریب آدمی سو رہا تھا۔ میرے والد نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، جس ہاتھ سے اس غریب آدمی نے ہمارے کتے کو ڈنڈے سے مارا تھا، میرے والد نے اس غریب آدمی کے اسی ہاتھ پر کلہاڑی ماری، یہاں تک کہ اس کا ہاتھ
तन से जुदा हो गया। मेरे वालिद ने उस गरीब आदमी के हाथ को गुस्से में काट दिया और काटने के बाद कहा, तेरी ये जुर्रत कि तूने ये हाथ मेरे कुत्ते पर उठाया, तूने ये हाथ उठाया था, मैंने तेरे हाथ को जिस्म से जुदा कर दिया। आइंदा आंख उठाएगा मैं तेरी आंखें निकाल दूंगा, अगर तू मेरे कुत्ते की तरफ पांव बढ़ाएगा मैं तेरे पांव काट दूंगा। मेरे वालिद ने हाथ भी काटा और उसके बाद उसको मजीद धमकियां भी दी और वहां से चले आए। वो गरीब आदमी हमारा मुकाबला करने की हिम्मत नहीं रखता था। वो बेचारा हमें कुछ न कह सका, लेकिन दिल ही दिल में वो हमारे वालिद को यकीनन बद्दुआएं देता रहा, बुरा भला कहता रहा। और मुझे लगता है उसी गरीब आदमी पर किए गए जुल्म की आज मेरे वालिद को अल्लाह ने सजा दी है, और यही वजह कि उसके जिस्म से रूह परवाज नहीं करती। जब बुजुर्ग ने यह सुना तो फौरन कहते हैं, यकीनन तुम जो कहते हो मुझे भी वही बात सही लगती है। क्या तुम जानते हो वो गरीब आदमी कहाँ रहता है? अगर तुम्हें मालूम है तो जाओ फौरन उसको बुला कर लाओ। जब तक वो गरीब आदमी तुम्हारे बाप को माफ नहीं कर देता तब तक तुम्हारे बाप का यही हाल होगा, उसके जिस्म से रूह परवाज न करेगी। अब उस चौधरी के बेटे ने जब ये सुना उसने कहा, मैं अभी उस आदमी को बुला कर लाता हूँ। भागता हुआ गरीब आदमी के घर जाता है, दरवाजे पर दस्तक दी, अपने बाप का सारा हाल बताया और जैसे तैसे उसको मना कर समझा बुझा कर अपने साथ लाया और लाकर अपने वालिद के सिरहाने खड़ा कर दिया और कहता है, खुदा के लिए मेरे बाप को माफ कर दो, मेरा बाप कई घंटों से सकरात के अजाब में तड़प रहा है, वो खुद भी चाहता है कि जिस्म से रूह परवाज कर जाए, हमें भी उसकी ये तकलीफ देखी नहीं जाती, हम खुद चाहते हैं कि उसका इंतकाल हो जाए, लेकिन उसने तुझ पर जो जुल्म किया था उस जुल्म की वजह से अल्लाह ने उसकी पकड़ कर ली है, अल्लाह के वास्ते इसे माफ कर दे। वो गरीब आदमी चौधरी के सिरहाने खड़ा होता है और कहता है, चौधरी साहब, अगर मैंने अपने बच्चे की वजह से आपके कुत्ते को 2-4 डंडे मार दिए थे, मैंने कोई जुल्म तो नहीं किया था, आपके कुत्ते ने मेरे बच्चे को काटा था, अपने बच्चे की मोहब्बत में मैंने आपके कुत्ते को मारा, लेकिन बताइए आपने कुत्ते की मोहब्बत में जो मेरे साथ किया क्या वो जुल्म नहीं था? क्या वो ज्यादती नहीं थी? अल्लाह ने आपको ताकत दी है, अल्लाह ने आपको मालो दौलत दिया है, आपके पास सब कुछ है, तो आप क्या हम जैसे गरीबों पर जुल्म करेंगे, ज्यादती करेंगे? मैं आपसे बदला लेने की ताकत नहीं रखता था, लेकिन मैंने अपना सारा मामला अल्लाह के हवाले कर दिया, और अल्लाह से बढ़कर बदला लेने वाला कौन है? अल्लाह से बढ़कर ताकतवर कौन है? मैं तो आपको उफ तक न कह सका, लेकिन आज अल्लाह ने आपकी पकड़ कर ली। अब बताइए, अब ऐसे में आपका क्या हाल बनेगा? अल्लाह अकबर। जब वो गरीब आदमी चौधरी के सराहने खड़े होकर ये कहने लगा, चौधरी जो सकरात की तकलीफों में मुब्तला था, अपने हाथों को जैसे तैसे उठाता है, आंख से आंसू बह रहे थे, अपनी जबान से कुछ कह तो न सका, लेकिन उसके हाथ के इशारे से ये पता चला गरीब आदमी से वो माफी तलाफी कर रहा था, मुझे माफ कर दे। अब बुजुर्ग ने भी गरीब आदमी को देखा और देख कर कहने लगा, जो होना था हो गया, अल्लाह तुझे इसका बेहतर अज्र अता करेगा। अल्लाह तबारक ताला माफ करने वालों को बहुत पसंद फरमाता है। तेरे साथ जो कुछ भी हुआ यकीनन वो जुल्म था, ज्यादती थी, लेकिन तू अगर इसे माफ कर देगा, इसकी हालत को देखकर अल्लाह तुझे इसका बेहतर सिला दोनों जहां में अता करेगा। गरीब आदमी ने कहा, आप अगर ये ना कहते तो भी मैं इसे माफ कर देता। उसकी वजह यह है, मैं जुल्म का बदला जुल्म से नहीं लेता। अल्लाह तबारक ताला ने इसको इसके किए की सजा दे दी, बस इतना ही मेरे लिए काफी है। चौधरी ने मेरे साथ जो कुछ भी किया मैं आप सबको गवाह बनाकर माफ करता हूं। अभी उस गरीब आदमी का यह कहना था, अचानक उस चौधरी के जिस्म से रूह परवाज कर जाती है, जो कई घंटों से सकरात के अजाब में मुब्तला था, तड़प रहा था, मौत की तमन्ना कर रहा था। उस गरीब आदमी के माफ करते ही फौरन उसके जिस्म से रूह परवाज कर जाती है। तमाम घर वाले इत्मीनान और सुकून की सांस लेते हैं और चौधरी का जवान बेटा उस गरीब आदमी का शुक्रिया अदा करता है, उससे माफी तलाफी करता है। नाज़रीन इकराम, अल्लाह तबारक तआला ने अगर आपको माल दौलत अता फरमाया है, अल्लाह ने आपको इक़्तिदार दिया है, अल्लाह ने आपको इज्जत दी है, अल्लाह ने आपको कोई बड़ा ओहदा या मनसब व मकाम अता किया है, इसका मतलब ये नहीं है आप माल दौलत के नशे में, अपने ओहदे और मनसब के नशे
नशे में लोगों को कीड़े मकोड़े की तरह समझें, अपने पांव तले रौंदें, उन पर जुल्म और ज्यादती करें। याद रखें, आपके मुकाबिल में कोई भी क्यों ना हो, अगर वो कमजोर आदमी, मजलूम आदमी आपसे बदला लेने की ताकत नहीं रखता, उसके दिल से आह निकलेगी और फिर अल्लाह आपकी पकड़ करेगा। और जब अल्लाह किसी की पकड़ कर ले तो पूरी कायनात मिलकर भी उसे अल्लाह की पकड़ से बचा नहीं सकती है। इसलिए हमें और आपको चाहिए, अल्लाह कितनी भी इज्जत दे, दौलत दे, कितना बड़ा मनसब व मकाम क्यों ना अता करे, अल्लाह का शुक्र अदा करें, इंसानों के साथ इंसानियत से पेश आएं, हर किसी के हुकूक को अदा करें, किसी पर कभी जुल्म ज़्यादती ना करें और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से पनाह मांगते रहें कि कहीं शैतान मरदूद गालिब आकर आपसे वो काम न करवा ले जिससे आपकी दुनिया और आपकी आखिरत दोनों तबाह बर्बाद हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मेरा करीम हमें और आपको ऐसी सबक आमोज कहानियों से सबक हासिल करने, अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानियों से, हर हराम और नाजायज काम से बचाने की, गुनाहों से बचाने की तौफीक अता फरमाए, कुरान और सुन्नत पर अमल करने की